Welcome students in my 7th video lecture of kinetic theory of gases and radiation. In this video we are going to learn the next article of the chapter, which is the calculations of specific heat at constant volume and specific heat at constant pressure. For different gases, monoatomic, diatomic and polyatomic. First we find for the monoatomic gas. Monoatomic, mono means single. The single atom is present in the molecule. Such a molecule is called as the monoatomic. For example, helium gas, argon, krypton, neon, xenon and radon. These are the number of examples of the monoatomic gas. It contains only one atom. Due to this, it is called as the monoatomic gas. Now we have to find its specific heat at constant volume and at constant pressure, and also find their ratio. Now, in last video, we already discussed about the degree of freedom. In monoatomic gas, the how many degree of freedoms? There are 3 degree of freedoms, and all these 3 degree of freedoms perform the translational motion. Translational motion. Suppose this is the monoatomic gas which is move along x-axis, along z-axis and also along the y-axis. This motion is 3-dimensional motion. Due to this, its 3 position coordinate change x, y and z respectively. Due to this, it shows the 3 degrees of freedom. त्यामुळे मोनोॲटॉमिक गॅसला हे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम असतात. हे आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेले पहा. नाउ वी अश्युम दॅट सपोज this is the container containing the 1 mole of a gas, 1 mole of a gas and kept at constant temperature, kept at constant temperature and containing Na atoms. म्हणजे याच्यामध्ये आपण 1 मोल गॅस ठेवला आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये किती मॉलिक्यूल प्रेझेंट असतील, ॲटम्स प्रेझेंट असतील, विच इज इक्वल टू द ॲव्होगॅड्रोज नंबर. अँड दिस ॲव्होगॅड्रोज नंबर विच इज द कॉन्स्टंट अँड विच इज गिव्हन बाय 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्युल्स. मॉलिक्यूल म्हणजे ज्यावेळेस एक ॲव्होगॅड्रोज नंबर आपण कन्सिडर करू त्यावेळेस त्याच्यामध्ये 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्युल्स हे प्रेझेंट असतील. नाव द ॲव्हरेज एनर्जी पर ॲटम. आता अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी, द ईच मोड ऑफ व्हायब्रेशन it distribute the equal energy, and this equal energy is 1/2 kb into t, where kb is the Boltzmann constant. म्हणजेच प्रत्येक ॲटम हा मॉलिक्यूल प्रत्येक मोडला ही इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेल. एक्स ॲक्सिसला त्याची एनर्जी एवढी डिस्ट्रीब्यूट होईल, सिमिलरली अलॉंग द वाय ॲक्सिस अँड अलॉंग द झेड ॲक्सिस. मग इट्स एनर्जी, suppose E is the its energy and this energy is given by 1/2 kBT, 1/2 kBT. This is the energy per atom. म्हणजे हा एका मोडला तो डिस्ट्रीब्यूट करतोय. मग हाऊ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? देअर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. त्याच्यामुळे त्याच्याकडे इकडे तो 1/2 kBT डिस्ट्रीब्यूट करेल अलॉंग द एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिसला सुद्धा 1/2 kBT आणि झेड ॲक्सिसला सुद्धा 1/2 kBT. मग ॲडिशन ऑफ दिस 3 वी गेट द 3/2 into kBT, 3/2 into kBT. Suppose this is the equation 1 and this equation 1 represent the average energy per atom, म्हणजे एका ॲटमसाठी, and 3 represent the degrees of freedom. Now its average energy, मग आपल्याकडे किती मॉलिक्युल्स आहेत, which is equal to the ॲव्होगॅड्रोज नंबर. मग टोटल एनर्जी किती होईल? वी कॅन मल्टिप्लाइड बाय Na by this equation number 1. Then average energy is given by 3/2
Kb Na into T. This is the equation number 1. What is the difference between equation 1 and 2? 1 represents the average energy per atom and it represents the per mole. पर मोल म्हणजे हे इक्वेशन 2 कशासाठी असणार आहे? पर मोल. आणि हे असणार आहे पर ॲटमसाठी. नाउ फ्रॉम मोलर स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम we know that the equation the change in internal energy is equal to CV into dt. हे सुद्धा इक्वेशन आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेले पहा. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द CV स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम इंटू dt, change in temperature. Now we have to find the specific heat at constant volume is equal to, what is CV? CV is equal to dE upon dt. dE upon dt म्हणजेच ते इक्वेशन आपण काय केले? रिअरेंज केले पहा. Now substitute E from equation 2, then we get the dt d by dt into bracket 3 by 2 kb Na into T. It means that we have to find the derivative of this bracket with respect to dt. Then all these terms are constant and t is the variable. Derivative of this t with respect to dt is 1. Then final step we get the CV is equal to 3 by 2 kb Na. T is T by dt. Derivative of temperature with respect to temperature is 1. Now but I have to substitute here kb into Na. आपल्याला हे माहिती आहे की आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं आहे Na इंटू kb इज इक्वल टू युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट. म्हणजे हा काय झाला? युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट. म्हणजे CV की काय मिळेल आपल्याला? CV इज इक्वल टू 3/2 इंटू R. 3/2 इंटू R. This is the equation number 3. We get the specific heat at constant volume. Similarly find the specific heat at constant pressure. Now specific heat at constant pressure. आता आपण specific heat at constant pressure find out करू. We know that the Mayer's relation. मग आपण मागच्या व्हिडिओला हे रिलेशन प्रूफ केलं आहे पहा. अकॉर्डिंग टू Mayer's relation, that is CP minus CV is equal to R. CP, it is the specific heat at constant pressure. CV, it is the specific heat at constant volume, and R is the universal gas constant. We have to find the CP. Then CP is equal to CV plus R. This minus sign or minus CV shifted to right hand side, it become positive. We get the new this step. Now CP is equal to CV. We have to substitute the value of CV from equation number 3. इथं इक्वेशन नंबर 3 ला CV ची व्हॅल्यू आपण डिराईव्ह केली आहे, ती ह्या इक्वेशनमध्ये टाकू. त्यानंतर वी गेट द न्यू इक्वेशन विच इज द CP इज इक्वल टू CV. CV is 3/2 into R and plus R. In these two terms R is common. We take common, then 3/2 R कॉमन घेतल्यानंतर 1 रिमेनिंग राहील multiplied by R. Now solve this bracket. Then specific heat at constant pressure is equal to 3/2 plus 1 म्हणजे हा की झाला 2 into 2 and 3 म्हणजे 5/2 into R. And this is the specific heat at constant pressure. Equation number 4. Now find the ratio of specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume. This is ratio represented by the symbol gamma. CP, what is CP? CP is 5/2 into R divided by CV. CV is 3/2 into R. This 1/2 R and 1/2 R get cancelled. The remaining terms are 5/3 and the final ratio is gamma is equal to 5/3, and this ratio indicate that the specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume for monoatomic gas. Similarly find the
रेशो फॉर डायॲटॉमिक गॅस. हाच रेशो आपल्याला डायॲटॉमिक गॅससाठी फाइंड आउट करायचा आहे. सेकंड नंबर फॉर डायॲटॉमिक गॅस. डायॲटॉमिक गॅस. Now diatomic. Di means two. The two atoms are present in the given molecule. For example, oxygen, nitrogen, carbon monoxide and HCl. These all are the examples of the diatomic. O2. There are two atoms are present. Nitrogen 2, one is carbon, second is oxygen, again 2, one is hydrogen, second is chlorine, again 2. These are the examples of the diatomic gases. It contain the two atoms. याच्यामध्ये दोन पार्ट्स आहेत पहा. पहिला पार्ट आहे फॉर रिजिड मॉलिक्यूल. मग आता रिजिड मॉलिक्यूल नेमकं काय की त्यांच्या व्हायब्रेशनवरनं हे आपण त्याचे बायफर्गेशन केलेलं आहे पहा. सपोज दॅट दीज आर द टू ॲटम्स. मग ते कशाचे असतील? ऑक्सिजनचे असतील, नायट्रोजनचे असतील. विच आर सेपरेटेड बाय द फायनाईट डिस्टन्स आर. ॲक्च्युली हे निग्लिजिबल असणार आहे, पण ते त्यांच्यामध्ये सेपरेशन असेल. मग आता हा एक मॉलिक्यूल आहे आणि बोथ आर जॉईनिंग बाय द वन बॉन्ड. एका बॉन्डने ते बाइंडिंग झालेले असतील पहा. मग इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम. आता आपल्या याची डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाईन करायची. मग डिग्री ऑफ फ्रीडम द विच इज परफॉर्म द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम अलॉंग ट्रान्सलेशनल मोशन अँड ऑल्सो ॲडिशन टू दॅट इट परफॉर्म द रोटेशनल मोशन अलॉंग द 2 ॲक्सिस, एनी 2 ॲक्सिस, अँड टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5. आता हे सगळे डिग्री ऑफ फ्रीडम कशी आली हे मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं आहे. आपल्या कन्सेप्ट महत्त्वाचा आहे तो रिजिड. मग ड्युरिंग द मोशन धीज मॉलिक्युल्स आर व्हायब्रेट अबाउट दिअर मीन पोझिशन. ते त्याच्या मीन पोझिशनला काय करतात, ते व्हायब्रेट होतात. परंतु हे रिजिड असल्यामुळं यांच्यामधलं डिस्टन्स म्हणजे हा जो आर आहे, हा आर काय असणार आहे, कॉन्स्टंट आहे. देअर इज नो एनी चेंज ड्युरिंग द मोशन आणि सच अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ॲज अ रिजिड मॉलिक्यूल. जर त्यांचं व्हायब्रेशन होत असेल आणि आर जर चेंज होत असेल तर त्याला नॉन रिजिड मॉलिक्यूल म्हणतात पहा. याच्यामध्ये हा मोशनमुळं यांच्यामध्ये आर कॉन्स्टंट राहणार आहे आणि नंतर पुन्हा आपण नॉन रिजिडसाठी सुद्धा आपल्याला डिफाईन करायचं आहे. मग आता 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम कोणते? सपोज ही इज द डायॲटॉमिक मॉलिक्यूल हू इज लाईंग अलॉंग द एक्स ॲक्सिस. आपण तो एक्स ॲक्सिसला काय केला आहे, लाईन केलेला आहे. त्यानंतर हा एक्स ॲक्सिस आहे, हा झेड ॲक्सिस असेल आणि हा वाय ॲक्सिस असेल पहा. मग दिस इज द वन ॲटम अँड दिस इज द सेकंड ॲटम, दॅट इज द डायॲटॉमिक विच इज परफॉर्म द 3 ट्रान्सलेशनल मोशन अलॉंग एक्स, वाय अँड झेड ॲक्सिस अँड ऑल्सो these ॲटम्स मूव. सपोज ही द झेड ॲक्सिस, हा आपला झेड ॲक्सिस आहे पहा, हा वर, आणि तो डायॲटॉमिक मॉलिक्यूल ह्या झेड ॲक्सिसचा अलॉंग असा फिरेल, परफॉर्म द रोटेशनल मोशन. हा एक त्याचा डिग्री ऑफ फ्रीडम असेल. आणि हा इकडं ह्या डायरेक्शनला त्याचं वाय ॲक्सिस आहे पहा. अलॉंग द वाय ॲक्सिस इज ऑल्सो रोटेट वाय ॲक्सिस या पद्धतीने. म्हणजे हा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम. मग त्याच्यामुळे इथं आपण 2 घेतले. परंतु एक्स ॲक्सिसच्या अराउंड जर घेतला, हा असा एक्स ॲक्सिस आणि असा, तो त्याला फिरणार. इट रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास बट देअर इज नो चेंज इन पोझिशन. म्हणजे इथं एक ॲटम आहे, म्हणजे हा डंबेल शेप असेल तर इथं एक ॲटम आहे आणि इथं आहे, आणि तो एक्स ॲक्सिसच्या भोवती जरी मूव्ह झाला तरी त्यांचे पोझिशन कॉर्डिनेट चेंज होणार नाही आहेत. त्याच्यामुळे एक्सच्या अलॉंग तो मूव्ह किंवा त्याचं रोटेशन आपण कन्सिडर करणार नाही आहेत. इट परफॉर्म ओनली 2 रोटेशनल मोशन अँड 3 ट्रान्सलेशनल मोशन. ड्यू टू दिस इट हॅव्हिंग द 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम. नाऊ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी, each mode distribute the equal energy which is the 1/2 kBT. मग त्याची एका मोडला किती एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे, 1/2 kBT. हाऊ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, त्याची मोड किती असणार आहे, 5. मग वी कॅन मल्टिप्लाइड बाय 5. म्हणजे ही त्याची ॲव्हरेज एनर्जी असेल. ॲव्हरेज एनर्जी कशासाठी, याला इक्वेशन 1 म्हणू. ॲव्हरेज एनर्जी पर ॲटम. अगेन वी हॅव टू कन्सिडर फॉर द 1 मोल. मग 1 मोल containing the molecules are equal to the Avogadro's number.
मग वी कॅन मल्टिप्लाइड बाय ॲव्होगॅड्रोज नंबर 5/2 Na Kb into T, equation number 2. And this equation 2 represent the average energy per mole. म्हणजे ह्या दोन इक्वेशनमधला फरक समजून घ्या. ही पर ॲटमसाठी आहे, फक्त एकाच ॲटममध्ये. पण आपण काय केलं आहे, एक मोल कन्सिडर केला आहे. मग एक मोलमध्ये किती ॲटम्स प्रेझेंट असतात, विच इज इक्वल टू द ॲव्होगॅड्रोज नंबर. अँड ड्यू टू दिस वी कॅन मल्टिप्लाइड बाय Na to equation 1 and we get the average energy per mole. now पुन्हा त्या स्टेप्स आहेत पाहिजे आपण मोनो ॲटॉमिक गॅसमध्ये पाहिले आहेत त्या. मग वी हॅव टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. CV इज इक्वल टू, मग CV इज इक्वल टू काय आहे, DE/dt. मग CV इज इक्वल टू DE. मग D/dt. व्हॉट इज DE आत्ताच आपण फाइंड आउट केलं आहे, विच इज द 5/2 Na Kb इंटू T. मग CV इज इक्वल टू, all these are constant and derivative of T with respect to dt is 1. Then we get the final equation 5/2 Na into Kb. Again Na into Kb is R, universal gas constant. CV is equal to 5/2 into R. This is the specific heat at constant volume for diatomic molecule when the molecule is rigid. Now similarly find the specific heat at constant pressure by using Mayer's relation. Cp minus Cv is equal to R. This is the Mayer's relation. Cp is equal to Cv plus R and Cp is equal to Cv. What is Cv? Cv is the 5/2 into R. Substitute this value 5/2 into R plus R. This is the R. Cv ची value आपण ही टाकली पहा. Simplify this equation. Then Cp is equal to, R is common, 5/2 plus 1. R common घेतल्यानंतर हा किती होईल, 7/2 into R. This is the specific heat at constant pressure. Now find the ratio, that is gamma is equal to Cp/Cv. What is Cp? 7/2 into R and Cv 5/2 into R. Then gamma is equal to, what is gamma is equal to 1/2 R and 1/2 R get cancelled. The remaining terms are 7/5 and this is the specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume ratio 7/5 for diatomic molecule, and it is the for rigid. Now for non-rigid molecules त्याच्यातलाच आपण बी पार्ट पाहू. नॉन रिजिड पहिल्यांदा आपण पाहिला होता तो रिजिडसाठी नॉन रिजिड. मग नॉन रिजिड जर मॉलिक्यूल असेल म्हणजे आत्ताच आपण डिफाईन केले डायॲटॉमिक, दोन ॲटम्स आहेत, हा एक आणि हा एक, बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टन्स, फायनाईट डिस्टन्स आर. व्हेन इट परफॉर्म द व्हायब्रेशनल मोशन, पर्टिक्युलरली हे ज्यावेळेस व्हायब्रेशनल मोशन परफॉर्म करतात त्यावेळेस त्यांच्यामधला जो आर आहे, धिस आर गेट चेंज. द डिस्टन्स बिटवीन धिस और सेपरेशन डिस्टन्स बिटवीन धिस टू ॲटम्स गेट चेंज. म्हणजे तो काय राहतो, व्हेरिएबल राहतो. मग तो व्हेरिएबल जर राहत असेल तर त्याला आपण म्हणतो नॉन रिजिड. इन दिस केस वी हॅव टू फाइंड द रेशो. फर्स्ट फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम. तर डिग्री ऑफ फ्रीडम किती असते डायॲटॉमिक मॉलिक्यूलची, 5. आत्ताच आपण पाहिलं आहे. मग ती 5 कशी आहे, अलॉंग 3 फॉर ट्रान्सलेशनल मोशन, 2 फॉर रोटेशनल मोशन, बट ॲडिशन इन दिस केस देर इज द ॲडिशन ऑफ व्हायब्रेशनल मोशन. मग व्हायब्रेशनल मोशन याचं होतं आहे. मग व्हायब्रेशनल मोशन जे आहे ते व्हायब्रेशनल मोशन प्लेनमध्ये व्हायब्रेट होतं, म्हणजे हे 2 डायमेन्शन मोशन आहे, त्याच्यामुळे इथं आपण 2 घेतलेला आहे. म्हणजेच टोटल याचे डिग्री ऑफ फ्रीडम किती झाले आहेत, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 + 2 + 2 विच इज द 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन रिजिड इन डायॲटॉमिक मॉलिक्यूल. 3 फॉर ट्रान्सलेशनल, 2 फॉर रोटेशनल अँड 2 फॉर व्हायब्रेशनल. कारण व्हायब्रेशनल मोशनसुद्धा हे कसं आहे 2 डायमेन्शनल मोशन आहे, त्याच्यामुळे इथं 2 आपण घेतलेला आहे. ठीक आहे, कारण हा जो मॉलिक्यूल आहे तो असा मेन पोझिशनला तो व्हायब्रेट होईल या पद्धतीने.
ह्या प्लेनमध्ये तो असा व्हायब्रेट होईल, त्याच्यामुळे याचे 2 पोझिशन कोऑर्डिनेट चेंज होणार आहेत. मग ते एक्स आणि वाय असतील जनरली, त्याच्यामुळे इथे आपण 2 घेतलेला आहे. नाव अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी, मग इक्विपार्टिशन एनर्जी काय करेल की ही इक्वल जी एनर्जी आहे 1/2 kBT ही काय करेल 7 मोडमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करेल, कारण त्याचा डिग्री ऑफ फ्रीडम किती आहे 7. मग ही झाली त्याची ॲव्हरेज एनर्जी पर ॲटम. नाव द ॲव्हरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल किती असेल अगेन 7/2 kB इंटू NA इंटू T, म्हणजे आपण त्याला NA ने काय केलं आहे मल्टिप्लाइड केलं आहे. मग धिस इक्वेशन रिप्रेझेंट द पर मोल, कारण एका मोलमध्ये किती ॲटम्स प्रेझेंट असतात मॉलिक्युल्स, विच इज इक्वल टू द ॲव्होगॅड्रोज नंबर. अगेन नेक्स्ट स्टेप, आता ते कॉमन स्टेप आहेत पहा. मग फाइंड द स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. मग स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू DE/dt. DE इज धिस इक्वेशन 7/2, ती आपण इथं सबस्टिट्यूट करू. D ऑफ dt इंटू ब्रॅकेट 7/2 kB NA इंटू T. मग CV इज इक्वल टू, ह्या सगळ्या टर्म कॉन्स्टंट आहेत पहा 7/2 kB इंटू NA, आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू TT इज 1. द रिमेनिंग टर्म्स आर 7/2 kB NA and T is 1. Again CV is equal to 7/2 into R. This is the Boltzmann constant into Avogadro's number is universal gas constant. We get the specific heat at constant volume. Now find the specific heat at constant pressure by using Mayer's relation, that is CP is equal to CV plus R. डायरेक्ट स्टेप लिहिली पहा. मेयर्स रिलेशन ॲक्च्युली काय आहे CP मायनस स्टँडर्ड फॉर्म त्याचा CP मायनस CV इज इक्वल टू R. त्याच्यामुळे हा मायनस CV इकडे आल्यानंतर आपण तो प्लस केला इथं. नाव CP इज इक्वल टू CV. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ CV विच इज द 7/2 इंटू R. मग 7/2 इंटू R प्लस R. मग CP इज इक्वल टू 7/2 इंटू R, म्हणजे R हा दोघांमध्ये कॉमन आहे, म्हणजे 7/2 प्लस 1 इज द 9/2 इंटू R. This is the specific heat at constant pressure for non-rigid in diatomic molecule. Now find its ratio. Gamma is equal to CP by CV and it is equal to CP. CP is 9/2 into R आणि CV is 7/2 into R. म्हणजे हा 1/2 R आणि 1/2 R कॅन्सल होईल. We get the final relation 9/2. This is the specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume. तो किती येईल 9/7. तो किती येणार आहे 9/7. नाउ नेक्स्ट फॉर डायॲटॉमिक मॉलिक्यूल. आता आपल्याला काय करायचं आता आपल्याला पॉलीॲटॉमिकसाठी फाइंड आउट करायचे. तिसरी जी आहे, तिसरा जो टाइप्स आहे तो आहे पॉलीॲटॉमिकसाठी. तिसरा 3 फॉर पॉलीॲटॉमिक गॅस. आपण मोनोॲटॉमिकमध्ये पाहिलं, त्यानंतर डायॲटॉमिकमध्ये 2 केसेस पाहिल्या, रिजिड आणि नॉन रिजिड. आता आपण तिसरा टाईप पाहतोय फॉर पॉलीॲटॉमिक गॅस. व्हॉट इज मीन बाय पॉलीॲटॉमिक? पॉली मीन्स मेनी मीन्स more than 2. The gases which have molecules containing more than 2 atoms are called as the polyatomic gases. मग याचे एक्झाम्पल्स काय आहेत? अमोनिया गॅस NH3, N1 आणि H3 म्हणजे 4 झाले, 2पेक्षा जास्त याच्या ॲटम याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. ओझोन O3 3 आहेत. मिथेन CH4, हायड्रोजन 4 आणि कार्बन 1 5. त्यानंतर बेन्झिन C6H6, कार्बन डायऑक्साइड CO2. these are the examples of the polyatomic gases. now its degree of freedom. आता याची डिग्री ऑफ फ्रीडम आता आपल्याला फाइंड आउट करायची. आता पॉलीॲटॉमिक गॅस ॲक्च्युली डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज डिपेंड्स ऑन द इट्स जॉमेट्रिकल स्ट्रक्चर. समजा आता हा एक आपण पॉलीॲटॉमिक कन्सिडर करू. इथं एक ॲटम आहे,
इथं ॲटम आहे आणि इथं ॲटम आहे. पहा आता हे 3 डायमेन्शनलमध्ये असणारे असं कन्सिडर करा. आता हा 3 ॲटम हा कंबाईनली एक्स ॲक्सिस, त्यानंतर इकडं वाय ॲक्सिस आणि इकडे झेड ॲक्सिसला तो फिरणार आहे, मूव्ह होईल झेड ॲक्सिसला. मग इट परफॉर्म द 3 ट्रान्सलेशनल मोशन, म्हणजे ही ट्रान्सलेशनल मोशनमध्ये त्याची डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 असणार आहे. हे कंपल्सरी. पहा कोणताही ॲटॉमिसिटी असू द्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रान्सलेशनल मोशनमध्ये 3 ही कंपल्सरी असणार आहे. नाव इट ऑल्सो रोटेट अबाउट एनी ॲक्सिस. आता हा पॉलीॲटॉमिक असणार आहे, त्यामुळे याच्यात पॉसिबिलिटी, याच्यामध्ये 3 पॉसिबिलिटी असतील अलॉंग एक्स वाय अँड झेड. त्याच्यामुळे इथं रोटेशनल मोशन हे 3 असणार आहेत. पहा 3 रोटेशनल मोशनच्या डिग्री ऑफ फ्रीडम असतील, म्हणजे तो अलॉंग एक्स ॲक्सिसलाही मूव्ह होऊ शकतो, अलॉंग वाय ॲक्सिस अँड अलॉंग झेड ॲक्सिस. बट इन केस ऑफ डायॲटॉमिक इट ओनली मूव्ह अलॉंग एनी 2 ॲक्सिस. मग याच्यामध्ये 3मध्ये तो मूव्ह होईल. अँड इट ऑल्सो परफॉर्म द व्हायब्रेशनल मोशन. मग व्हायब्रेशनल मोशन हे काय असते? व्हायब्रेशनल मोशन हे प्लेनमध्ये असतं, त्याच्यामुळे आपण त्याला 2 डायमेन्शनल मोशन म्हणतो. म्हणून हे व्हायब्रेशनल मोशनमध्ये 2. बट दिस व्हायब्रेशनल मोशन फक्त हा एक मॉलिक्यूल करणार नाही आहे, हा पण व्हायब्रेशनल मोशन परफॉर्म करेल, हा पण व्हायब्रेशनल मोशन परफॉर्म करेल, हा पण व्हायब्रेशनल मोशन परफॉर्म करेल. त्यामुळं त्या मॉलिक्यूलची ॲटॉमिसिटी किती आहे त्याच्यावर त्याचे व्हायब्रेशन्स, नंबर ऑफ व्हायब्रेशन डिपेंड असतील. आणि व्हायब्रेशन्स हे त्याचे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. मग आपण हा एफ एक त्याला मल्टिप्लाइड करू, एफ फॉर नंबर ऑफ ॲटम्स, नंबर ऑफ ॲटम्स. आणि हे कोणत्या मोशनमध्ये असणार आहे? व्हायब्रेशनल मोशनमध्ये, व्हायब्रेशनल मोशनमध्ये. म्हणून आता पुढं पहा, म्हणजेच आपण त्याची डिग्री ऑफ फ्रीडम आता इथं फाइंड आउट करताना पॉलीॲटॉमिकसाठी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पॉलीॲटॉमिक इज इक्वल टू 3 फॉर ट्रान्सलेशनल मोशन, 3 फॉर रोटेशनल मोशन, 2F फॉर व्हायब्रेशनल मोशन. मग आता याची टोटल एनर्जी आपल्याला डिफाईन करायची. मग टोटल एनर्जी आपण डायरेक्ट पर मोलसाठी डिफाईन करू. पहा आता प्रत्येकामध्ये किती एनर्जी आहे? 1/2 kBt एवढी डिस्ट्रीब्यूट होते. पहा मग याच्यामध्ये 1/2 kBt डिस्ट्रीब्यूट होईल. मग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आहेत म्हणून त्याला इथं मल्टिप्लाइड 3ने केलं आहे. प्लस इथं सुद्धा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आहे रोटेशनल मोशनमध्ये. अगेन एनर्जी किती डिस्ट्रीब्यूट होते? 1/2 kBt. अगेन फॉर व्हायब्रेशनल मोशन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आहेत आणि 1/2 kBt एवढी त्याची एनर्जी असेल. पण तिथं 2F याची आहे, 2 फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम आणि F फॉर द पॉलीॲटॉमिक, हाऊ मेनी ॲटम्स आर प्रेझेंट. याला कारण याला 2Fने इथं आपल्याला मल्टिप्लाइड करायचं आहे. मग हे झालं ॲव्हरेज एनर्जी पर ॲटमसाठी. मग आपल्याला फाइंड आउट करायची पर मोल. मग पर मोलसाठी किती येईल? पर मोल त्याला मल्टिप्लाइड करा NA, ॲव्होगॅड्रोज नंबरने. मग फायनल इक्वेशन वी गेट द ॲव्हरेज इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, ही किती आहे? 3/2 kBNA इंटू T. बरोबर आहे. मग याला NAने मल्टिप्लाइड केलं प्रत्येक टर्मला. पुन्हा इथं 3/2 kBNA इंटू T प्लस आता हा 2 आणि 2 कॅन्सल होईल, म्हणजे फक्त हा kBt शिल्लक राहील. म्हणजेच इथं किती येईल? kBt आणि त्याला NAने मल्टिप्लाइड करायचं आहे, kBNAT इंटू F. फाइंड दिस. मग E इज इक्वल टू आता याच्यामध्ये kBNAT आणि kBNAT कॉमन आहे. मग ब्रॅकेटमध्ये 3/2 प्लस हा 3/2 आणि प्लस F इंटू ब्रॅकेट कॉमन इज kBNA इंटू T. Simplify this. Now 3/2 plus 3/2 it is only 3, म्हणजे 6/2 येईल. and 6/2 is the 3 and plus F हा झाला 3 आणि हा आहे F as it is into bracket kBNA into T. Now next E is equal to 3 plus F. kB into NA is
युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट म्हणजे 3 प्लस एफ इंटू आर इंटू टी आपल्याला याची डेरिव्हेटिव्ह घ्यायची आहे पा. मग स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू DE बाय DT आणि याची डेरिव्हेटिव्ह किती येईल, आर इज अ कॉन्स्टंट आणि हा टीची डेरिव्हेटिव्ह किती येणार विथ रिस्पेक्ट टू टी इज 1. देन फायनल इक्वेशन इज 3F इंटू आर एवढी येईल. नाव सिमिलरली फाइंड the specific heat at constant pressure by using Mayer's relation. CP is equal to CV plus R. मग CP is equal to CV किती आहे 3 plus F into R and plus this R. म्हणजे CV ची व्हॅल्यू आपण टाकली ही 3F plus R आणि R plus R ॲज इट इज. मग CP is equal to, मग हे जर कॅल्क्युलेशन केलं तर R ने याला मल्टिप्लाइड केलं ह्या ब्रॅकेटला म्हणजे हा झाला 3R plus R, it becomes 4R प्लस आणि याला मल्टिप्लाइड केलं तर हा किती येणार आहे F इंटू आर. दोघांमध्ये आपण R कॉमन काढला, दॅट इज द 4 प्लस F इंटू आर. अगेन टेक द रेशो, द गॅमा इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू CP इज 4 प्लस F इंटू आर अँड CV आपण इथं फाइंड आउट केलं आहे पहा. CV इज 3 प्लस F इंटू आर. दिस आर गेट कॅन्सल अँड फायनल रेशो गॅमा इज इक्वल टू CP बाय CV इज इक्वल टू 4 प्लस F डिवायडेड बाय 3 प्लस F अँड दिस इज द रेशो फॉर पॉलीॲटॉमिक गॅसेस. म्हणजे आपण 3 रेशो पाहिलेत, मोनोॲटॉमिक, डायॲटॉमिक आणि पॉलीॲटॉमिकसाठी. मग मोनोॲटॉमिक गॅसेससाठी रेशो काय आला होता, मोनोॲटॉमिकसाठी विच इज द 5/3. त्यानंतर डायॲटॉमिकसाठी रिजिडमध्ये तो आला होता पा 7/5 आणि बी नॉन रिजिडसाठी तो आला होता 9/7 आणि आता हा पॉलीॲटॉमिकसाठी किती आला आहे 4 प्लस F डिवायडेड बाय 3 प्लस F. दीज आर द रेशोज. कोणते रेशोज आहेत, द स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. ओके, थँक्यू.